नमस्कार शुभ सकाळ आज जनवरी मास 28 तारिख मंगलवार आज सकाळर देश विदेश तथा राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ ए वीडियो माध्यम आपण माने जानि परिबे। यह पूर्व गोटे छोटिया अनुरोध वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तबे आज सकाळर कोन गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलतु ता ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आरंभ हेबो प्रधानमंत्री पक्का घर सर्वे पूर्ण हेबो पक्का घर आशा विकसित हेबो ओडिशा। प्रधानमंत्री आवास योजना नूतन योग्य हिताधिकारी चयन निमंते सर्वे कार्य आरंभ हो जाइछि। बाइक फ्रिज लैंडलाइन बंद थिबा परिवार मध्य प्रधानमंत्री आवास योजनार सर्वे रे शामिल होई परिबे। गृह मंजूर पई परिवार मासिक आय सीमा सर्वाधिक 15,000 टंका वृद्धि कर दैछि। आवेदनकारी 2011 जनगणना परिभाषा अनुसार ओडिशार ग्रामांचल बासिंदा होइतिबा आवश्यक। बाइक फ्रिज और लैंडलाइन बंद थिबा परिवार मध्य सर्वे रे शामिल होई परिबे। गृह मंजूर पई परिवार मासिक आय सीमा सर्वाधिक 15,000 टंका वृद्धि कर दैछि। जे माने पूर्वरु आवेदन करितिले मध्य घर आवंटन को अपेक्षा करिसंती से माने पुनर्बार आवेदन करि परिबे। स्वामी ठारू अलगा होइतिबा महिला भी आवेदन करि परिबे। बापांकु ठारू अलगा होइतिबा पुओ भी आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को उपहार 1 एप्रिल रु देश रे लागू हेबो यूपीएस जारी हैला नोटिफिकेशन। सरकारी कर्मचारी लगी केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम कार्यकारी करबा पई अनुसूचना जारी करिसंती। नोटिफिकेशन अनुसार एही योजना 1 एप्रिल 2025 रु कार्यकारी हेबो। यूपीएस स्कीम पूर्ण पेंशन योजना और जातीय पेंशन स्कीम को मिसाई प्रस्तुत कर दैछि। 24 जनवरी 2025 रे सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन अनुसार यूपीएस केवल पात्र कर्मचारी निमंते सामान्य शर्त सहित उपलब्ध हेबो। एपरी कर्मचारी जो माने 10 वर्ष काम करी अवसर नेचंती सेमानक सेवा निवृत्ति तारीख रु ग्यारंटेड पेंशन स्कीम रो लाभ मिलिबो। परवर्ती खबर मिशन शक्ति पई नुआ गाइडलाइन जारी कले राज्य सरकार। समस्त जिलार जिलापाल को जारी हैला चिठी। मिशन शक्ति पई नुआ गाइडलाइन जारी करिसंती राज्य सरकार। विभाग पक्षरु समस्त जिलार जिलापाल को जारी होइतिबा एही चिठी उपरे नजर पकांतु। मिशन शक्ति अधीन रे तिबा समस्त प्रशासनिक संगठन कार्यकारी कमिटी और सब कमिटी पर्याय क्रमे हेबो पुनर्गठन। खाली सेतिकी नुहे प्रशासनिक कमिटी रे कार्यकाल 3 वर्ष रहिबो। प्रति 3 वर्ष रे तरे नेतृत्व परिवर्तन कर जाय परिबो। प्रशासन सह संयोग करिबा लक्ष्य नै मिशन शक्ति रे सांगठनिक परिवर्तन करिबा उपरे गुरुत्व देछि विभाग। हेले सरकार एभली निष्पत्ति को तरबरिया कही आपत्ति उठेचंती विरोधी दल। जवाब दे बीजेपी कहिछि समस्त को सुयोग मिलवा दरकार। परवर्ती खबर सभापति ना घोषणा कले बीजेपी। सांगठनिक निर्वाचन प्रक्रिया रे गुरुत्वपूर्ण सोपान रे राज्य बीजेपी 19टी सांगठनिक जिला सभापति ना घोषणा करिछि दल। जिला स्तर रे एही ना घोषणा होतिबा बेले अनुभव और सांगठनिक दक्षता को दिया जायछि गुरुत्व। जिला सभापति ना घटना सह पिटिछि राज्य सभापति निर्वाचन पई बाट। डबल इंजिन सरकार उपलब्धि ग्राउंड रे पहुंचाइबा एवं संगठन और सरकार मध्य समन्वय रक्षा करी दल को आग को बढ़ाइबा सहित पंचायत दखल नुआ सभापति गुरु दायित्व हेबो बोली दल कहिछि। तेबे किए सही बीजेपी रो जिला सभापति ना नुआ स्ट्रेटेजी रे जिले रे जई नेता घोषणा करिसंती सभापति ना सरकारी दलर एकाधिक आशायीक मध्य सर्वसहमति रे सभापति बाछिबा पई जिला स्तर रे सभापति घोषणा करिछि बीजेपी। परवर्ती खबर आरबीआई जारी करिछि कि 350 टंका एवं 5 टंकार नुआ नोट भाइराल हेउछि फोटो। कला धन को आयत्त करबा लागि आरबीआई 2016 रे पूर्ण 5 टंकिया एवं 1000 टंकिया नोट को बंद कर दिथिला। एहा परे नुआ 500 एवं 2000 टंकिया नोट अणा दैतिला। बड़ नोट रे कला धन बढ़िता किंतु आरबीआई 2000 टंकिया नोट काहे आनितिला एहा लोके बुझी फारी नतिले। एथि सह आरबीआई 200 टंकिया नोट को बाजार रे प्रचलन करितिले। 2023 रे आरबीआई पुणी तर नोट बंधी करी 2000 टंकिया नोट प्रचलन को बंद करितिला। 2024 शेष मध्य 2000 टंकिया नोट आरबीआई पाख को पळे जाइतिला। 2000 टंकिया नोट प्रचलन पर 500 टंकिया सबुठु बड़ नोट। सोशल मीडिया माध्यम रे एही खबर जोर से प्रसारित हेउछि जे वर्तमान बाजार को 350 टंकिया एवं 5 टंकिया नोट आसिछि। एहार फोटो मध्ये खूब झर रे भाइराल हेबारे लागिछि। कुहा जाउछि जे आरबीआई एही नोट जारी करिछि। परवर्ती खबर एयरटेल 90 दिन प्लान देला रिलैक्स फ्री कॉलिंग सहित मिलबो अनेक बेनिफिट। वर्तमान समय रे स्मार्टफोन रो डिमांड बेस अधिक रहिछि। कथारे अछि जदि पाकरे गोटे स्मार्टफोन नाही तो किछि भी नाही। प्रकृति रे स्मार्टफोन को चलैबार मजा किछि अलगा। एहा सह मोबाइल बिना किछि घंटा बिताइबा असंभव। आजिर समय रे अनेक दैनंदिन कार्य वर्तमान मोबाइल उपरे निर्भर होइछि। एपरि परिस्थिति रे एहा को रिचार्ज रखिबा निहाती आवश्यक किंतु महंगा रिचार्ज प्लान यूजर मानक पई बड़ समस्या पलटिछि। जदि आपण एयरटेल सिम व्यवहार करूचंती तेबे आपनको एयरटेल रो एक जबरदस्त प्लान विषय रे कहिबो। आपण को कहबो जे एयरटेल लिस्ट रे ग्राहकन को पई 90 दिन रे एक दमदार रिचार्ज प्लान शामिल अछि।
ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ 919 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ କିଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 3 ମାସ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ 90 ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କକୁ ପ୍ରି କଲିଂ ଅଫର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନଙ୍କ ଛାଟ। ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ହେଉ କି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ହେଉ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଠିକାଦାର ପୋଷାଦିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସରକାରକୁ ଆସିବାର 7 ମାସ ପରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିଛି ମୋହନଙ୍କ ଛାଟ। ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 3,500 କୋଟିର 5ଟି ବୃହତ ଉଟା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ମେଗା ଲିଫ୍ଟର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଥିଲେ ତାହା ବି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର 2.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅବସର ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନରେ 60% ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଭତ୍ତା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାବ୍ୟା ମାରନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଇଓ କାବ୍ୟା ମାରନ୍ IPLର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଖସୁଥିବା ସେୟାରକୁ ନେଇ ଲାଇମଲାଇଟ୍ରେ କାବ୍ୟା। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହ ସନ୍ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ସେୟାର ଲଗାତାର ଡାଉନ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାବ୍ୟା ମାରନ୍ଙ୍କ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସନ୍ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ସେୟାର 1.91% ଟଙ୍କା ଖସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଗତ 5.5 ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ସେୟାର ରେକର୍ଡ ଉପରୁ 30.52% ଖସିଛି। 921.60 ଟଙ୍କା 52 ସପ୍ତାହର ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏବେ ଯାଏଁ କାବ୍ୟା ମାରନ୍ଙ୍କ ସେୟାର 281.3 ଟଙ୍କା କମି ଶୁକ୍ରବାର 640.30 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ସନ୍ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ 11,085.60 କୋଟି ଟଙ୍କା କମିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 9 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ନିୟମିତ 64 କୋଟିରୁ କମ୍ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଦଳିଲା। ଲିଟର ତେଲ ପକାଇଲେ ଦେବେ ଏତିକି। ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 100.94 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଲିଟର ଡିଜେଲ ତେଲ ରେଟ୍ 92.52 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ରଖିବାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଚଳିତ ଥର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ନମ୍ବରିଂ କରାଯିବା ସହ ଏଥିରେ ୱାଟରମାର୍କ ରହିବ। ବାର୍ କୋଡ୍ ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରହିବ ୱାଟରମାର୍କ। ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଲେ କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଯିବେ ମ୍ୟାଚ୍। ଫେବୃଆରୀ 2ରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 2ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି। ଏନେଇ OCO ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ OCO ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 19ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ଏନେଇ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ମାସ 24ରୁ ବିହାରରୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ରବିବାର ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଯୋଜନାରେ 9.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷକୁ 6,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଦୂରଗାମୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତାରୁ ଚାହିଦା ଏବଂ ଶିଳ୍ପରୁ ସମୃଦ୍ଧି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ଲାସ୍ ସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 40 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ବିଚାର କରିବେ ସରକାର। 4 ଦିନରେ ସରିବ ରାସନ କାର୍ଡର EKYC ଯାଞ୍ଚ। ସମୟ ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କେତେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ଅପଡେଟ୍ ସରିଲାଣି ଆଉ କେତେଜଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ EKYC ଯାଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋନ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ EKYC ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି। ଏହିଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଖବର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।